اوکے سو میری آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ اوکے الحمد للہ. اوکے سو ہم پڑھ رہے تھے کہ فرض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو سیکھتے ہیں اور ہم ان کو ادا کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس سے ہمارا نماز یا ہمارا وضو جو بھی ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ فرض کی چیزیں کون کون سی ہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ فرض کی چیزیں کون کون سی ہیں تو پھر ہم اس کو صحیح سے ادا نہیں کر سکیں گے. پھر ہم اس کو اگر ہم نے اس کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ صحیح سے منہ نہیں دھویا، صحیح سے ہاتھ نہیں دھویا یا صحیح سے پاؤں نہیں دھویا تو ہمارا فرض، اور ہم ناک یا باقی چیزیں جو سنت کی وہ تو بہت اچھے سے کر رہے ہیں لیکن فرض کو ہم نے صحیح سے نہیں کیا تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارا وضو جو ہے نا وہ صحیح سے ادا نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، ہمارا وضو ہوگا نہیں صحیح سے. تو ہمیں فرض کی چیزوں کو تو ہمیشہ بہت اچھے سے ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کا فرض ہو، ٹھہر ٹھہر کے بہت اچھے سے نماز کا فرض ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور چاہے وہ وضو کا ہو. تو وضو میں ہم نے کیا سیکھ لیا؟ وضو میں ہم نے سیکھ لیا کہ 4 فرض ہوتے ہیں: ہاتھ دھونا، منہ دھونا، پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے، باقی جتنی چیزیں ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں سیکھی تھی وہ ہم نے سیکھی تھی کہ وہ سب سننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نفل وہ چیزیں ہوتی ہیں نماز کے اندر کہ جس کو اگر ہم کریں گے ہمیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہم نے لسٹ ایک عربک ٹرمز کی سیکھی ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. کوئی بھی کام کو ہم سوچیں کہ یہ فرض ہے یا یہ سننا ہے یا یہ نفل ہے، اور اگر نفل ہے تو کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم نے ایک منٹ یہاں پر سو اب پھر ہم نے سیکھا کہ وضو کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فرض ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا تھا 4 فرض ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے سننا سیکھی، اس کے بعد ہم نے سننا سیکھی تھی کہ سننا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وضو کے اندر. اور پھر اس کے بعد ہم اب آج جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے پریکٹیکل وضو کے بارے میں کہ وضو کے اندر پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں، مطلب آرڈر کیا رکھنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. اور یہ چیز سیکھ کے ساتھ میں ہم آج سیکھیں گے کہ وضو کون سی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا اور ہمیں جا کے دوبارہ وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ہمیں انٹینشن بنانی ہوتی ہے، نیت بنانی ہوتی ہے کہ ہم وضو کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم وضو کرنے سے پہلے دماغ میں نیت بنائیں گے کہ میں وضو کی نیت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم وضو کی دعا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو وضو کی دعا بھی سکھاؤں گی اگلے ویک میں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ وضو سٹارٹ کرتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں. اور بہت ایزی دعا ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، یا پھر اگر نہیں یاد ہوتی تو بسم اللہ پڑھ کے اور الحمد للہ پڑھ لیں. کیوں ہم یہ 2 چیزیں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ والحمد للہ، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اٹھ کے وضو کر پا رہی ہوں، اللہ کے لیے نماز ادا کر پا رہی ہوں. تو یہ بہت اللہ سے شکر ادا کرنے کی بات ہے نا، اللہ کا الحمدللہ کہہ کے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ شکر ادا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، بستر پر ہیں، وہ نماز چاہتے بھی ہیں تو نہیں ادا کر سکتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ بیمار نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ہے نماز ادا کرنے کی. وہ نماز کی فکر ہی نہیں کرتے، وہ نماز ادا ہی نہیں کرتے، ان کو فکر ہی نہیں آتی. ایک نماز کا ٹائم جاتا ہے، دوسری نماز کا ٹائم جاتا ہے، تیسری نماز کا ٹائم جاتا ہے، ان کو فکر ہی نہیں آتی کہ میری نمازیں جا رہی ہیں، اللہ نے اس کو فرض بتایا ہے، مجھے کرنا ضروری ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں اس بات پہ اللہ کا وضو سٹارٹ کرتے ہی شکر ادا کرنا چاہیے. بسم اللہ والحمد للہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک ورڈ اور ملانا چاہیں تو علی دین الاسلام، بسم اللہ والحمد للہ
अला दीन इस्लाम। अला दीन इस्लाम का मतलब है कि अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम पे रखा, यानी मुझे कोई और मजहब नहीं दिया, मुझे हिंदू नहीं बनाया, सिख नहीं बनाया, ईसाई नहीं बनाया, यहूदी नहीं बनाया, मुझे मुसलमान बनाया, मुझे इस्लाम दिया। तो हम इन तीन चीज़ों का हर हाल में हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह वज़ू करते वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, यानी हम वज़ू करते वक्त कहते हैं कि बिस्मिल्लाही, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ, वल्हम्दुलिल्लाही, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अला दीन इस्लाम, के अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम पे रखा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि क्या दुआ पढ़ते हैं वजू करने से पहले। ठीक है, ये तीन वर्ड पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही अला दीन इस्लाम। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, मैं इसको एक दफा मेरे साथ पढ़ भी लें और मैं इसको एक मिनट आपको दिखा भी देती हूँ। 1 मिनट। अच्छा, वजू करने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, जल्दी से, वरना अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे वजू की दुआ तो आपके पास वजू की दुआ खुल जाएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम आगे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मैं वजू की दुआ बाद में एंड में भी लगा दूंगी। ठीक है, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। I was taking the photo. हाँ हाँ, मैं बाद में दोबारा लगाती हूँ। ये दुआ कंप्लीट भी नहीं है, मैं आपको पूरी दुआ निकाल के फिर बताती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, हमने दुआ पढ़ ली। ठीक है, दुआ पढ़ ली, अल्लाह से दुआ मांग ली कि अल्लाह आपने मुझे वजू करने की तौफीक दी, मैं इस वजह से वजू कर सक रही हूँ, मैं इस वजह से आके खड़ी हूँ वजू करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि जब आपने दुआ मांग ली, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया कि अल्लाह आपने मुझे मुसलमान बनाया, तो अब आप उसके बाद पढ़ेंगे, आप उसके बाद अपने दोनों हाथ वॉश करेंगे अप टू रिस्ट 3 टाइम्स। अपने दोनों हाथों को धोना है 3 दफा। ठीक है, उसके बाद मिसवाक करना है। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था मिसवाक क्या होता है। पाकिस्तान में तो तकरीबन सभी को पता है मिसवाक क्या होता है। ठीक है, एक नीम का दरख्त होता है, उसकी डंडी होती है जिसको आप चबा के ब्रश की तरह बनाते और उसको मुंह के अंदर घुमाते हैं। ठीक है, तो जो है वो बाज लोग कहते हैं कि अगर हम टूथब्रश कर लें तो वो मिसवाक हो जाएगा, तो टूथब्रश मिसवाक नहीं होता, क्योंकि मिसवाक यूज करना तो सुन्नत है। ठीक है, तो अगर हम टूथब्रश करते हैं तो हमारी सुन्नत तो नहीं ना पूरी होती, सुन्नत तो मिसवाक से ही पूरी होती है। सुनने से होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वजू के दौरान में मिसवाक। मिसवाक भी करना चाहिए, ताकि अपने दांतों को मिसवाक से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। ठीक है, मिसवाक से अच्छी तरह साफ करके फिर 3 दफा अपना मुंह जो है वो गार्गल करना चाहिए, यानी गरारा करना चाहिए 3 दफा। ठीक है, उसके बाद आपका मुंह डन हो गया। ठीक है, अब आपने नाक की तरफ आना है, फिर आपने नाक पे 3 दफा पानी डालना है, फिर आपने वॉश द फेस 3 टाइम्स, आपने 3 दफा अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोना है। ठीक है, आपका मुंह पूरा कंप्लीट हो गया, यानी आपने मुंह धोया, नाक धोई और पूरा चेहरा धो लिया, तो आपका फेस कंप्लीट हो गया। वॉश बोथ आर्म्स 3 टाइम्स, अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को 3 दफा कोहनियों तक धोना है। ठीक है, उसके बाद मेक मसा ऑफ द होल हेड, हाथ धोने के बाद आपने मसा करना है। ठीक है, मसा अपने पूरे सर का मसा करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मेक खिलाल ऑफ द फिंगर्स। खिलाल क्या चीज होती है, खिलाल कहते हैं कि जब आप उंगलियां गीली करते हैं और एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के फेरते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं खिलाल करना, यानी एक फिंगर को दूसरी फिंगर के अंदर, एक हाथ की फिंगर्स को दूसरे हाथ की फिंगर्स के अंदर मिक्स करके और फिर उसको घुमाना। ठीक है, तो मेक खिलाल ऑफ द फिंगर्स, खिलाल इज टू पास द वेट फिंगर
of one hand between the fingers of the other hand. खिलाल कहते हैं एक उंगलियों को दूसरी उंगलियों के अंदर मिक्स करना, मिक्स करके दूसरी उंगलियां साफ करना, ठीक है, जो जो उंगलियों के दरमियान की जगह है ना वो उनको साफ करना, उसको कहते हैं खिलाल करना। तो खिलाल करेंगे। वॉश बोथ फीट एंड मेक खिलाल ऑफ द टोज, जब हम पाँव धोएंगे तो पाँव को भी अच्छी तरह धो के उसका खिलाल करेंगे, ठीक है। पास अ वाटर फिंगर, पास अ वेट फिंगर बिटवीन द टोज, उंगलियों के पाँव की उंगलियों के दरमियान में अपने हाथ से उंगलियों को फेर के अच्छी तरह जो बीच का हिस्सा उसको भी साफ करेंगे। और फिर क्या करेंगे, रीड करेंगे दुआ आफ्टर द वजू। ओके, सो 3 दुआएं आती हैं वजू के दरमियान की, वजू के स्टार्ट की, वजू के दरमियान की और वजू खत्म करने की, ठीक है। वजू के स्टार्ट की दुआ जो मैंने अभी आपको बताई, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। दरमियान में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अच्छा, फिर मैं एक साथ नहीं याद कराती, अगले वीक में हम इंशाल्लाह वजू की दुआएं स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को वजू की दुआएं भी याद हो जाएं, ठीक है। और आखिर में हम वजू खत्म करने की दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह मुझे बना बहुत ज्यादा तौबा करने वालों में से और बहुत ज्यादा पाक रहने वालों में से। जब तक आपको अरबी याद नहीं है आप उर्दू में भी ये दुआ मांग सकते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना, तवाब कहते हैं बहुत ज्यादा तौबा करने वाले को, या अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वाला बना। वजअलनी मिनत अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन। मुतत्ताहिरीन ताहिर से है कि अल्लाह मुझे बहुत ज्यादा पाक रहने वाला बना दे, बहुत पाक रहने वाला बना दे। वजू खत्म करने के बाद इस दुआ को बाथरूम से बाहर आने के बाद पढ़ना या फिर दिल में पढ़ना या वॉशरूम से बाहर आके पढ़े। और फिर उसके बाद दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है। ये वाली दुआ पढ़नी है, कलमा पढ़ना है और फिर इस तरह से अपने वजू को खत्म करना है। ये है कामिल वजू। ये 13 चीजें जब हम वजू में सही से करते हैं तो इसका मतलब हमने अपना वजू सही से अदा किया। हम बहुत सारे लोग इस वजू को इस तरीके से नहीं करते, कोई मिसवाक छोड़ देता है, कोई क़िलाल छोड़ देता है, कोई दुआ छोड़ देता है। तो अपनी दुआओं को थोड़ा थोड़ा करके वजू की दुआओं को याद करना चाहिए, क्योंकि दिन में 5 दफा नमाज पढ़ रहे, 5 दफा वजू कर रहे, तो क्या है कि वो दुआएं छूट रही हैं, खिलाल छूट रहा है, मिसवाक छूट रही है, सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, उसको कैसे अदा करना है, वो सब छूट रहा है। तो वजू तो कर रहे लेकिन वजू को कामिल मुकम्मल नहीं कर रहे, ठीक है, पूरा सवाब नहीं मिल रहा वजू करने का। और जब कोई इंसान, हमने क्या पढ़ा था, कामिल वजू करता है तो उसके गुनाह भी झड़ते हैं और कयामत के दिन उसका जो हिस्सा वजू से वो धोता है वो चांद की तरह चमकेगा। तो जब हम वजू ही पूरा मुकम्मल कामिल नहीं कर रहे हैं तो हम अल्लाह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह हमारा, हो सकता है हमने फर्ज पूरा कर लिया, हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, पाँव धो लिया और सर का मसा कर लिया, फर्ज से हमारा वजू तो हो जाता है लेकिन कामिल वजू नहीं होता। कामिल मुकम्मल वजू क्या होता है, जब हम ये पूरे अरकान सही से अदा करते हैं और इस ऑर्डर में ही अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह आज से सबने आदत बनानी है कि वजू को सही से करके अदा करना है, ठीक है। सबको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है जो मैंने समझाई है? यस यस। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास रह गया वजू की दुआ याद करना। तो अगले हफ्ते से अब इंशाल्लाह हम, मुझे याद दिला दीजिएगा, वजू की दुआ याद करेंगे और फिर हम वजू को की दुआ के साथ वजू करेंगे और पूरा सही से खिलाल, मिसवाक, अगर नहीं है घर में मिसवाक तो मम्मा पापा को बोलेंगे मिसवाक लेकर आएं, लाके वॉशरूम में मिसवाक रखें ताकि आपको याद रहे कि वजू के दौरान में आपने मिसवाक करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आदत इसकी बनानी है, ठीक है। अच्छा, explain the method of practical wuzu. Make niya, read Bismillah, wash hands, make miswak, gargle mouth, clean nose, face, wash arm, make masa, make qilal. ये सब चीजें, wash feet, okay, and read dua after wuzu. ये सब आपने ध्यान से करना है पूरा। और हम इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारा वजू टूट जाता है।
When वजू breaks, we are in a state of lesser impurity. जब हमारा वजू टूट जाता है तो हम एक इस किस्म की गंदगी में आ जाते हैं, impurity में आ जाते हैं, जो है तो मुख्तसर छोटी सी, नजर नहीं आने वाली, लेकिन उससे आपकी नमाज के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है. सलाह will only be accepted if we make वजू again. सलाह जो है वो एक्सेप्ट होती है अगर हम वजू दोबारा बना के नमाज पढ़ेंगे. अगर हम सोचें हमारा वजू टूट गया है और आप सोचें मैं लेजी हूँ, मैं तो वजू नहीं कर सकती दोबारा, तो फिर आपकी नमाज ही नहीं हो रही अगर आप पढ़ रहे हैं तो. ठीक है, तो सबसे पहले नमाज के लिए हमें अपने वजू की फिक्र करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता कामिल वजू करना सीखना है. वजू तो करते हैं सब, लेकिन कामिल वजू नहीं करते. ठीक है, हर रोज नमाज पढ़ रहे हैं मगर वही बच्चों की तरह जैसे छोटी एज में पढ़ते थे, ना दुआ पढ़ रहे नमाज की वजू की, ना मिसवाक कर रहे हैं, ना खिलाल कर रहे हैं, ना अरकान को सही से अदा कर रहे हैं, कौन से फ़र्ज़ हैं, कैसे अदा करने हैं, कौन सी सुन्ना है, उसको जहन में रख के अल्लाह से हर आज़ा पे माफ़ी मांगते हुए. कहते हैं जब हाथ धोएं तो अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैंने हाथ से जो गुनाह किए वो माफ़ कर दे. पाँव धोएं तो पाँव धोते वक्त माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैंने जो पाँव से गुनाह किए उसे माफ़ कर दे. नाक, मुंह, आँख, कान जब धोए दुआ मांगी अल्लाह मैंने आँख से जो गलत चीज़ें देखी उनके ऊपर मुझे माफ़ फरमा दे. ज़बान से अगर मैंने किसी को गलत कह दिया कुल्ली करते वक्त दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे. ये होता है कामिल वज़ू इंशाअल्लाह. ठीक है, तो सबसे पहले तो कामिल वज़ू की आदत डालनी है और फिर कौन सी चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं उनको सीखना है, क्योंकि उससे फिर नमाज भी नहीं होती है, कुरान भी नहीं पकड़ सकते हम बगैर वज़ू के. ठीक है, 8 चीज़ें होती हैं जो वज़ू को तोड़ देती हैं. ठीक है, वज़ू टूट जाता है ये 8 चीज़ों से. ठीक है, द पासिंग ऑफ यूरिन, स्टूल और विंड. अगर हम जो है वो वॉशरूम की कोई भी चीज़ कर ले, या हमारा पेशाब निकल जाए या पखाना निकल जाए या फिर अगर कोई गैस कर दे तो क्या होता है, उससे हमारा वज़ू टूट जाता है. ये तो एक मोटी सी चीज़ है जो सबको पता है. ठीक है, कि इससे वज़ू हमारा टूट जाता है. अगर हमने बाथरूम जाके यूज़ कर लिया हमारा वज़ू टूट जाता है, या अगर हमने गैस कर दी तो भी हमारा वज़ू टूट जाता है. ये तो एक कॉमन सी चीज़ है, नॉर्मली लोगों को पता होती है. ठीक है, द फ्लोइंग ऑफ ब्लड और पस. अगर आपके बॉडी के किसी हिस्से से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, फर्ज करो आपका हाथ कट गया या आपका पाँव कट गया, आप वजू करके आए नमाज पढ़ने के लिए, आप छुरी से कुछ काट रहे थे, आपका पाँव कट गया या कोई कील चुभ गई या कुछ भी हो गया, या आपका कोई दाना था वो फट गया, उसमें से पस निकलना शुरू हो गया, तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, अगर ब्लड निकला या पस निकला लेकिन वो बह नहीं रहा तो वजू नहीं टूटेगा. लेकिन अगर वो बहना शुरू हो जाएगा, जैसे वो अपनी जगह से, जिस जगह पे आपकी चोट है उस जगह से निकल के जरा सा भी आगे पीछे स्किन पे दूसरी जगह तक चला गया, तो आपका वजू टूट जाता है. इसको जहन में रखना है कि आपको नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वजू करना है. ठीक है, अगर खून निकलता है या पस निकलता है और वो अपनी जगह पर ही रहता है, जिस जगह से निकला उसी जगह पे रहता है, हल्का सा निकला था कि वो उसी जगह पर है, फिर वजू नहीं टूटता. ठीक है, लेकिन अगर वो फ्लो करना शुरू कर दे, वो हल्का सा बह जाए उस जगह से निकल के, ठीक है, जरा हाथ थोड़ा सा ज्यादा कट गया था तो आपने दबाया तो कैसे खून निकल के बहना लगता है ना, हल्का सा भी खून निकल के अगर बह रहा है कि आपका पस, जो चोट आपकी थी उसमें से खून आपका पस बह रहा है, तो फिर आपका वजू टूट जाता है. इस चीज को जहन में रखना है, लोगों को नहीं पता होता. अब फर्ज करो उन्होंने वजू किया हुआ है, कोई चीज काटी, खून निकल आया, या कोई चीज चुभ गई खून निकल आया, या कोई दाना फाड़ लिया उसमें से पस निकल आया, अब वो खड़े होकर नमाज पढ़ने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस चीज से वजू भी टूट जाता है, वो तो समझते हैं सिर्फ यूरिन और स्टूल करने से वजू टूट जाता है. ठीक है, तो इस चीज को भी जहन में रखना है कि अगर बहता हुआ खून है या बहता हुआ पस है उससे भी वजू टूट जाता है. ठीक है, वॉमिटिंग अ फुल माउथ. अगर आपको उल्टी आ गई, ठीक है, और मुंह भर के उल्टी आई है तो फिर आपका वजू टूट जाता है. लेकिन अगर आपको मुंह भर के उल्टी नहीं आई थी, थोड़ी सी आई थी, बहुत थोड़ी सी, ठीक है, तो फिर आपका वजू नहीं टूटता. ठीक है, अगर मुंह भर के उल्टी आ गई थी फिर आपका वजू टूट जाता है. इसको भी याद रखना है. टू स्लीप व्हाइल लेइंग डाउन. अगर आप लेट के सो गए, ठीक है, आपकी आंख लग गई, रमजान में होता है ना अक्सर आप स्लीपी स्लीपी से होते हैं, बार बार आपकी आंख लग जाती है तो आपको नींद आ रही होती है, तो अगर आपकी आंख लग गई, ठीक है, आप लेटे हुए थे और आपकी आंख लग गई, आपका वजू टूट जाता है. चाहे आपकी आंख 1 मिनट के लिए भी क्यों ना लगी हो, आपका वजू टूट जाता है. लीनिंग अगेंस्ट समथिंग. अगर आप किसी चीज से टेक लगाकर बैठे हुए और आपकी आंख लग गई, आपका वजू टूट जाता है. ठीक है, लेकिन अगर आप टेक नहीं लगाए हुए थे
اور ہلکی سی آپ جھپک گئی آپ کی آنکھ، پھر وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، آپ لیٹے ہوئے یا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ کی آنکھ لگ گئی تو اس کا مطلب آپ جان کے آرام کرنا چاہ رہے تھے نا، تو آپ کا وضو اس وقت ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ جا کے وضو کرنا ہے. اور یہ کیفیت نارملی رمضان کے دنوں میں ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا لیزی ہوتے ہیں، بار بار نیند آ رہی ہے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ میرا وضو ہے یا ٹوٹ گیا؟ آپ دیکھیں گے کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی یا لیٹی ہوئی تو نہیں تھی. اگر آپ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر آپ ٹیک نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ کی آنکھ جھپک گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ٹو فینٹ، بے ہوش ہو جانا. اگر کبھی کوئی انسان بے ہوش ہو جائے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی دوسری وجہ سے، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. ٹو بیکم انسین، اگر کوئی پاگل ہو جائے، وہ صحیح تھا بالکل، اچانک اس کو کوئی بیماری ہو گئی، وہ پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹو laugh aloud in salah، جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ بہت زور سے نماز کی حالت میں ہنس لیں. اگر آپ نے آواز نکال کے ہنس لیا، زیادہ آواز میں کہ کسی اور نے آپ کی آواز سنی، اتنی آواز سے آپ نے ہنس لیا، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی وقت. ٹھیک ہے، یاد رکھیں نماز کی حالت میں ہنسنا بالکل بھی نہیں چاہیے. جیسے ہی ہنستے ہیں نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو جو برابر میں کھڑے ہوئے ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ہنسنے والی بات ایسی نہ کریں کہ نماز نمازی میں کو بات ہنسی بھی نہیں آنے کرنا لگے. چاہیے. ہاں، نماز میں بات بھی نہیں کرنا چاہیے. نماز سے بات تو ویسے بھی ٹوٹ جاتی ہے نا، ہم نماز، وہ تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ وضو کون چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اطراف کے لوگوں کو بھی چاہیے بہت آہستہ آواز میں بات کریں تاکہ نمازی کے کان میں آواز نہ جائے باتیں کی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیچارہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، ہم وہاں پہ تیز آواز میں ٹی وی بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ باتیں بھی کر رہے ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو ہمیں احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے اس وقت ٹی وی بالکل بند کر دیں. آپ کو چاہیے کہ آواز بالکل آہستہ رکھیں. اگر کوئی مہمان آیا ہے یا اس سے آپ کو بات کرنا ضروری ہے، بہت آہستہ آواز میں بات کریں گے کہ نمازی ڈسٹرب نہیں ہو، اور آپ کوشش کریں گے کہ اس ٹائم پہ آپ خاموش ہی رہیں. ٹھیک ہے، اور ہنسنے کی تو کوئی اس وقت بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوگا، اور اگر وہ ہنس گیا غلطی سے آپ کی باتوں کے اوپر نماز میں یا اس کا دھیان آپ کی طرف چلا گیا تو بیچارے کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ جو برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس ٹائم پہ، بعض دفعہ ہوتا ہے نا گھر چھوٹے ہیں، کمرہ نہیں ہے اتنے زیادہ کہ انسان دوسرے کمرے میں جا کے نماز پڑھ سکے، تو پھر وہیں پہ ہی کونے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی کمرے میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور زور زور سے باتیں کر رہے ہیں. تو خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی نمازی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کا دماغ، اس کا ذہن ہماری طرف، ہماری باتوں کی طرف جائے گا. تو یہ بہت 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 نامناسب سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز جب کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم اس ٹائم پر تھوڑا سا احتیاط کریں، نمازی کا احترام کریں، اس ٹائم پہ بات نہیں کریں. کتنی 5 منٹ کی تو نماز ہوتی ہے، 5-10 منٹ کی، جو ہم بولیں کہ اول تو ہمیں بھی چاہیے اسی وقت کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ وہ نماز پڑھے، آپ کی بھی نماز ہو جائے گی، باتوں کا سوال ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں میں نے پہلے پڑھ لی تھی یا میں تھوڑی دیر بعد پڑھوں گا، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازی کا احترام کریں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، بات نہ کریں، زور سے بات نہ کریں، ہنسنے والی باتیں نہ کریں، اور نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ پورا فوکس اپنی نماز پہ رکھے. رائٹ لیفٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ نہ سنیں، کیونکہ جب ہم نماز کے اندر رائٹ لیفٹ کی باتیں سنتے ہیں نا، اگر ہم نماز پڑھیں لیکن ہمارا دھیان لوگوں کی باتوں کی طرف ہے، تو ایک تو آپ کی نماز کامل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی چلا گیا، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے لیکن آپ کا دھیان لوگوں کی باتوں کے اوپر ہے. نماز ایسی حالت میں پڑھنی چاہیے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کمرے کے اندر اور کوئی دوسرا انسان بھی ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، چاہے وہ کتنی بھی آواز میں بات کر رہا ہو، آپ کا پورا دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. نماز مکروہ ہو جاتی ہے اگر ہم لوگوں کی باتوں کی طرف نماز میں دھیان دیتے ہیں نا، تو مکروہ ہو جاتی ہے نماز. تو نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو بہت سنبھال کے ادا کرے. ٹھیک ہے، یہ 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز کیا ہے؟ ٹو اسپٹ بلڈ. اگر آپ نے منہ میں سے آپ کے خون آ رہا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے ہم برش کرتے ہیں اور ہمارے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا سا، اب آپ نے کلی کری اور منہ میں سے آپ کے بلڈ آیا، ٹھیک ہے، تو بلڈ ویسے بھی بہہ گیا نا، ہم نے پڑھا ہے کہ بہنے والا بلڈ سے تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ نے اگر اسپٹ کیا،
آپ نے تھوکا اور تھوک میں بلڈ تھا، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. یہ 8 چیزیں، یورین، اسٹول، ونڈ، یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں. بہتا ہوا خون اور پس وضو کو توڑ دیتا ہے. پورا منہ بھر کے اگر آپ نے وامٹ کر دیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ نے ٹیک لگا کے سو گئے یا لیٹ کے سو گئے، چاہے وہ 1 منٹ کا سونا بھی کیوں نہ ہو، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بے ہوش ہو گئے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی پاگل ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے. ٹو لاف الاؤڈ ان صلاح، نماز کے اندر تیز آواز میں ہنس دیے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر آپ نے تھوکا اور منہ سے آپ کے خون آ رہا تھا ہلکا سا بھی، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر آپ کو نماز کے ٹائم دوبارہ وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی؟ اچھے سے سمجھ میں آئی؟ کیا ہو گیا آگے. باقی لوگ؟ روحان، فاطمہ، عائشہ؟ Yes. Okay. Muhammad's wuzu broke because he spoke lies. محمد نے جھوٹ بولا تھا. اب بتائیں اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا؟ ہاں جلدی سے جواب دو، وضو ٹوٹ گیا محمد کا یا نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا. فالس. کہیں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ کہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے ان 8 پوائنٹ میں کہیں پڑھا کہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نو. تو پھر کیسے ٹوٹ گیا اس کا وضو؟ وضو تو صرف ان 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے نا. تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو گناہ ضرور ملے گا، لیکن اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غلط کام کریں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہی تو سمجھنا ہے کہ وضو کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے. تو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کا وضو تھوڑی ٹوٹ جائے گا. وضو تو ان 8 چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، صرف اور صرف یہ 8 چیزیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اوکے. نمبر 2، عقیل وضو broke because he vomited a full mouth. عقیل کو پورا منہ بھر کے وامٹ آ گئی، کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ ٹرو. ٹوٹ گیا اس کا وضو، بیکاز ہم نے یہاں پہ پڑھا نا vomiting a full mouth، اگر منہ بھر کے وامٹ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. باقی سب لوگ بھی جواب دیں. laughing aloud outside صلاح break وضو. اگر ہم بہت زور زور سے ہنستے ہیں مگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو پھر ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یس. ہاں یا نہیں؟ یس. ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا؟ laugh aloud in صلاح. اگر وہ نماز پڑھ رہا تھا اور زور سے ہنسا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ہم نے یہ پڑھا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھا اور پھر ہنسے گا تو وضو ٹوٹے گا؟ نہیں. تو پھر وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ نماز تھوڑی پڑھ رہا تھا. اگر وہ ہنس رہا ہے زور زور سے لیکن وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا نا. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہوتا پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا، لیکن وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا نا. وہ کہہ رہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا مگر آؤٹ سائڈ چلا تھا، وہ نماز میں نہیں تھا. وہ تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ نماز تھوڑی پڑھ رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا مگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. تو اللہ نے نماز کی، اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو پھر تو آپ ہنس سکتے ہیں نا، پھر تو آپ ہنس سکتے ہیں. اللہ میاں تو منع کر رہے ہیں آپ کو کہ نماز جب پڑھے ہو تب نہیں ہنسنا، کیونکہ تم اس وقت میری نماز ادا کر رہے ہو، تو اس کو فن مت بنانا، بہت سیریس ہو کے پڑھنا. ٹھیک ہے. To sleep while laying down or leaning against something break وضو. اگر ہم سو جاتے ہیں لیٹ کر یا ٹیک لگا لیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. صحیح بات ہے یا غلط؟ ٹرو. صحیح بات ہے کہ ہم جب ٹیک لگاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں بہت اچھے سے دماغ میں رکھنی ہے آپ نے. یہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اس 8 چیزوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہنسا تو نماز ٹوٹ گئی، مگر وہ نماز ہنسا تو وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز تھوڑی پڑھ رہا تھا. آپ نے تو پڑھا کہ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور نماز میں ہنسے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاؤ مینی ایکٹس بریک وضو. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں؟ ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں؟ 8. یہ دیکھو آپ نے یہ پڑھا نا
1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 चीजें हैं जिनसे वजू टूट जाता है. ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी. Oops. Zara ate food when making wuzu. Is her wuzu broken? No. 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 Zara नहीं. खाना खा रही थी तो क्या उसका वजू टूट गया खाना खाने से? नहीं. नहीं. No. खाने से तो वजू का कोई ताल्लुक ही नहीं है. वो कह रहे हैं वो वजू करते करते खाना खा रही थी तो क्या वजू टूट गया? तो खाने से तो हमने नहीं पढ़ा ना, हमने तो नहीं पढ़ा कि खाना खाने से वजू टूट जाता है. पढ़ा है किसी ने? नहीं. नहीं. तो इसका मतलब उसका वजू नहीं टूटा. ठीक है. अच्छा. Zaid fall asleep laying against the wall of the masjid. Is his wuzu broken? Zaid जो है वो मस्जिद की दीवार से टेक लगा के सो गया. क्या उसका वजू टूट गया? Yes. Yes. टूट गया. क्योंकि हमने पढ़ा कोई लेट के सोए या कोई टेक लगाकर सो जाए तो वजू टूट जाता है. गुड. अच्छा. Masiha cut herself and blood start flowing from her finger. Is her wuzu broken? मसीहा का हाथ कट गया और उसके हाथ से खून निकल के बहना शुरू हो गया. तो उसका वजू Yes. टूट गया या नहीं टूटा? Yes. Yes. हाँ टूट गया. टूट गया. क्योंकि अगर खून बहता नहीं, अपनी जगह पे रहता खून, फिर तो वजू नहीं टूटता. लेकिन उसका तो बह रहा है तो फिर क्या हुआ? वजू टूट गया. टूट गया उसका. Complete the following sentence. When वजू break, we are in a lesser impurity. जब हमारा वजू टूट जाता है तो हम एक impure condition में आ जाते हैं जो नजर नहीं आती. The passing of urine, stool and wind break वजू. आपका यूरिन, आपका स्टूल, आपका आपका पू पी और आप अगर गैस कर दें, ये सब चीजें आपकी वजू को तोड़ देती हैं. The flood of blood or pus also break वजू. अगर ब्लड निकलना शुरू हो गया या पस निकलना शुरू हो गया और निकल के फ्लो करना शुरू हो गया, बहना शुरू हो गया, आपका वजू टूट जाता है. टू लाफ अलाउड इन सला ब्रेक वजू. अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में जोर से हंसना शुरू कर दें या हंसी आ जाए, हमको आवाज के साथ हंसी आ जाए, तो फिर हमारा वजू टूट जाता है. ठीक है. अच्छा. सर्कल द थिंग्स व्हिच ब्रेक वजू. जल्दी से बताना है कौन सी चीजें वजू ब्रेक करती हैं. मैं जल्दी जल्दी पूछूं. स्लीप ब्रेक करता है वजू? Sleep. नहीं, यस और नो में जवाब देना. स्लीप Yes. वजू ब्रेक करता है सोना? Yes. ओके. वॉश. अगर हम कोई चीज धोएंगे हमारा वजू टूट जाएगा? नहीं. वॉश करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आप कपड़े धो रहे हैं वजू करने के बाद, आपका वजू टूट जाएगा? नहीं. नहीं. टॉकिंग, बातें करते हैं वजू करने के बाद तो वजू टूट जाता है? No. अनलेस हम नमाज नहीं पढ़े. हम नमाज तो नहीं पढ़ रहे ना. हम ये जो चीजें बातें कर रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, ये हम नमाज तो नहीं पढ़े ना. वो ये तो नहीं बोल रहा आप नमाज में ऐसा करेंगे. ठीक है. नमाज नहीं पढ़ रहे हैं आप, बस सिर्फ आप ये सोचो आपने वजू किया है और अब आप बातें कर रहे हैं, तो क्या वजू टूट जाएगा? हमने 8 चीजों में पढ़ा कि बातें करने से वजू टूट जाता है. नहीं. तो फिर कैसे टूट गया? जल्दी से सोचो 8 चीजें कौन सी थी और जवाब दे दो. नहीं टूटता. ब्लड. ब्लड अगर आके निकल के फ्लो करना शुरू कर दे वजू टूटता है? Yes. हाँ. ओके. प्लेइंग. हम वजू करके आए और हम खेलना शुरू हो गए, हमारा वजू टूट जाएगा? No. नहीं. खेलने से तो वजू नहीं टूटता. हमने पढ़ा खेलने से वजू टूट जाता है? नहीं. नहीं. अगर हमने पीपी आ गया, हमें यूरिन आ गया, हम वॉशरूम चले गए, तो हमने पी किया अपना, तो फिर क्या वजू टूट जाएगा? Yes. यस. ओके. वॉशरूम यूज करने से वजू टूट जाएगा ना. पस. अगर हमारे हाथ में से पस या जिस्म के किसी हिस्से से पस निकल के बहना शुरू हो जाए, वजू टूट जाएगा? यस. कोई दाना फट गया, कुछ भी हो गया और उसमें से कोई निकलना शुरू हो गई गंदी गंदी चीजें, तो फिर वजू टूट जाएगा. ओके. फर्स्ट करो आप बाथरूम से निकले और आपने वजू करके बाथरूम से निकले और आपको खांसी आ गई. ठीक है. आपने खांसना शुरू कर दिया, तो आपका वजू टूट जाएगा? नहीं टूटेगा. ठीक है. क्योंकि खांसी से वजू का कोई ताल्लुक नहीं है. रीडिंग. आप वजू करके बाहर निकले और आपने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, आपका वजू टूट जाएगा? No. नहीं. क्योंकि आपने 8 चीजों में नहीं पढ़ा कि रीडिंग करने से वजू टूटता है. स्टूल. अगर आप वॉशरूम यूज करके आए हैं, फूफू करके आए हैं, तो आपका वजू टूट जाएगा? नहीं.
हाँ, Yes. अगर आप वॉशरूम यूज करके आए हैं, नंबर 2 करके आए हैं, फिर क्या वजू टूट जाएगा? Yes. टूट जाएगा, जाहिर सी बात है ना। आप Yes. वॉशरूम पू करके आए हैं, स्टूल करके आए हैं, तो आपका वजू टूट गया। Insane, अगर कोई पागल हो जाए उसका वजू टूट जाता है। Yes. यस। लाफिंग, अगर आपको हंसी आ जाए मगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाथरूम से वजू करके निकले और कोई बातें कर रहा था, हंसते ही आप हंसना शुरू हो गए, आपका वजू टूट जाएगा? No. नो। विंड, अगर आपने गैस कर दी, ठीक है, तो आपका वजू टूट जाएगा? Yes. यस। हाँ. स्नीजिंग, आपको छींक आ गई वजू करने के बाद, आपका वजू टूट जाएगा? हाँ, No. No. नहीं टूटेगा। वॉमिट आ गई मुंह भर के, वजू टूट जाएगा? Yes. हाँ. फेंट, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो वजू टूट जाता है? Yes. 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 ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा बहुत डिटेल से, कि कौन सी चीजों से वजू टूट जाता है। तो अब इंशाल्लाह हमें इन चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि ये 8 चीजें अगर हुई तो वजू टूट जाएगा, वजू दोबारा करने की जरूरत है। अगर ये 8 चीजें नहीं हुई तो वजू नहीं टूटेगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हो, ठीक है, ताकि इसको एक दफा घर में रिवाइज कर लेना और सबको सुनाना भी, ताकि जिनको नहीं पता कौन कौन सी चीजों से वजू टूट जाता है उनको भी पता चल जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीक आप लोगों ने मुझे याद दिलाना है कि हमने वजू की दुआएं स्टार्ट करनी है, ठीक है। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? जैसे ना, पहले आपकी टर्न है। कौन कौन सी चीजों से वजू टूट जाता है? Sleep. सोने. टेक लगा के अगर सो गए. और और रोहान, आयशा, फातिमा, जल्दी जल्दी ऐड करते जाओ आप लोग सब। वो जब नमाज में हंसी आ जाती है तब वजू टूट जाता है. वेरी गुड। और आयशा, फातिमा? यस फातिमा? जब ब्लड आ जाता है किधर से तो. वेरी गुड, अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो भी वजू टूट जाता है। आयशा? If you faint. इफ यू फेंट, वेरी गुड, अगर आप बेहोश हो जाए आपका वजू टूट जाता है। वेरी गुड हिना। और पॉइंट्स भी बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। और क्या क्या 8 चीजें पढ़ी है ना हमने, अभी तो 4 हो गई। If you go to the washroom. वेरी गुड, अगर हम वॉशरूम यूज कर ले वजू टूट जाता है। 5 चीजें हो गई। और कभी उल्टी कर ली थी तभी. वेरी गुड, उल्टी कर ली तो भी वजू टूट जाएगा। और 1-2 पॉइंट्स और रह गए, जल्दी से याद करके बताओ। नहीं याद आ रहा? जल्दी से देखो कौन सा पॉइंट रह गया, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। ये रह गया ना, अगर मुंह से ब्लड ना जाए हमारे मुंह में तो भी हमारा वजू टूट जाता है। और ये भी रह गया कि अगर हम टेक लगाकर सो जाएं तो भी हमारा वजू हम टूट लोग जाता सो भी गए टेक लगा के तभी. है। हाँ, या लेट के सो जाएं या टेक लगाकर सो जाएं तो भी हमारा वजू टूट जाता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आपको